اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. آپ کے شہر میں اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے, کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے, کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے. ہر شہر میں, ہر محلے میں, ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں, ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا مقصود. حضور پاک کے زمانے میں 2 طرح کا علم تھا, ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں اور ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت کہتے ہیں. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے ظاہری علم پر قناعت کری, انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا, اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے, ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے. اور آج اس زمانے میں جو لوگ صرف ظاہری علم پہ قناعت کیے بیٹھے ہیں وہ تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اب زبانی علم کی وضاحت ضروری نہیں, وہ تو ہر کوئی جانتا ہی ہے. وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھولا اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گیا. اب صرف فرقے رہ گئے, اصل کو نہیں. سنی بھی فرقہ, شیعہ بھی فرقہ, وہابی فرقہ, سارے فرقے ہیں نا. تو جس سے یہ نکلے وہ تو کوئی اور ہوگا نا. حضور پاک کے زمانے میں کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ سنی ہے, شیعہ ہے تو وہابی ہے. وہاں ملتا ہے یہ میرا امتی ہے اللہ, اور امتی کی نشانی ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ میرا امتی ہے. اور جن سے جب ان سے نور نکلتے گیا نا تو سنی شیعہ وہابی بنتے گئے نا. اب جس طرح سنی اندر سے کالا, اسی طرح شیعہ بھی اندر سے کالا, تو وہابی بھی اندر سے کالا, سارے اندر سے کالے ہیں نا. اگر ان میں نور آ جائے تو کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, بس یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ, میں سے امتی ہوں. اب وہ نور آئے تو نا, اب وہ نور کیسے آتا ہے؟ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے. میں تمہارا جاسوس رہ کے 20-25 سال تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا, نمازیں بھی پڑھاتا رہا, میں تو نوری کو نہیں ہوا. تو فوراً ایک عیسائی بولا کہ میں بھی تمہارے قرآن کا شب و روز مطالعہ کرتا ہوں, نوری میں بھی نہیں ہوا. تو ہم نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا. اور کیا کہتے تم نے دل سے نہیں پڑھا. کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا, تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا, تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ بات تو بڑی صحیح تھی, جواب بڑا مشکل تھا. جس طرح انگریز آیا, اس نے کہا کہ تمہارے دریاؤں میں بجلی ہے. ہم نے کہا یہ غلط کہتا ہے. بعد میں اسی انگریز نے ان پانی سے, دریاؤں سے بجلی بنا کے دکھائی. اب قرآن میں وہ کہتے ہیں نور ہے. قرآن میں نور جو ہے, قرآن پڑھنے والے کو نور بنانے کا پتہ کو نہیں ہے. قرآن سے نور بنایا جاتا ہے. وہ جو نور ہے, وہ جو قرآن ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے نا, وہ تو بنا بنایا جنریٹر ہے, بنا بنایا نور ہے. وہ جس سینے سے ٹکراتا ہے وہ نوری ہو جاتا ہے نا. اس قرآن سے نور بنایا جاتا ہے. اب نور کیسے بنایا جاتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو بھی کوئی نہیں پتا. اگر پتہ ہوتا سارے ہی نوری ہو جاتے. جس طرح پانی سے ٹکرایا بجلی بن گئی.
लोहे से टकराया, चिंगारी उठी। कुरान की आयतें जब आयतों से टकराएं तो नूर बना ना। अल्लाह, आयतें जब आयतों से टकराती हैं तो नूर बनता है ना। पूरे कुरान का जो मजमू है इसमें ज़ात, हाँ कुरान की आयतें लोग ले लो, हाँ अल्लाह अल्लाह ले लो। अब ये जो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह के साथ अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो कोई मकसद होगा ना। अगर अल्लाह अल्लाह करना तो इस तस्बीह की क्या जरूरत है, बगैर हिसाब के भी कर सकता है ना। तो हमारे अकाबर ने जो सिखाया इसमें कोई राज होगा ना। जब वो टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिलता है तो फिर वो नूर बनता है ना। फिर वो नूर उंगलियों में रहता है, अंदर नहीं जाता है। वो तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा, यौम महशर में मिलेगा। तस्बीह पता, रोलने वालों को भी पता नहीं कि हम तस्बीह क्यों रोलते हैं। 101 दफा अल्लाह अल्लाह होती है तो मामूली सी नूर की चंगारी होती है मुसलसल। ये 10-12 दफा तस्बीह पढ़ते हैं तो पूछते हैं भाई क्या अल्लाह खैर है, वो तसलसल तो टूट गया ना, वो नूर तो बना ही नहीं ना। तो इससे बेहतर था तू बगैर तस्बीह के अल्लाह। अब कुछ लोग ज़बान से अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो भी नूर बनता है, वो भी बाहर जाता है, अंदर को नहीं जाता ना। कुछ लोग सांस से अल्लाह करते हैं तो सांस वाला नूर सिर्फ फेफड़ों तक है, अंदर वो भी को नहीं जाता है। तो फेफड़ों की सफाई करता है, दिल में नहीं जाता है। अगर दिल में हवा चली जाए तो बीमारी बन जाए ना। फिर कुछ लोगों ने वो जो दिल की धड़कनें हैं टिक टिक कर रही हैं, उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाया। जब अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा तो फिर वो अंदर नूर बनना शुरू हो गया ना। तो वो नूर बाहर नहीं गया, वो नूर खून में चला गया। जब खून में गया तो खून से फिर वो नसों में गया, नसों से फिर वो रूहों तक पहुंचा। जब रूहों तक पहुंचा तो रूह ने अंदर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। तो कब्र में भी जाके अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी और यौम महशर में भी अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी। अब जो अल्लाह का नूर है वो जिस्म उसको बाहर जान ही नहीं देता। प्यासा है जिस्म, कब से प्यासा है, इसमें जो रूह है वो प्यासी है, जो दिल है वो प्यासा है। वो जो अल्लाह का नूर है अब उस दिल में जाके इकट्ठा हो गया। जब वो नूर दिल में इकट्ठा हो गया, अब यहां बिजली का वो पड़ा हुआ टेलीफोन, क्या बोलते हैं, मोबाइल, बिजली की लहरें यहां से उठती हैं, अमेरिका जा पहुंचती हैं। तो बिजली में ताकत है। अगर किसी जगह नूर होगा तो उसकी लहरें उठेगी तो वो कहां जाएंगी, वो तो सीधी अर्शे मौला में पहुंचेंगे। जब हुजूर पाक शब मेराज में गए, अल्लाह ताला ने आपको नमाजें दी। क्यों दी? अपनी उम्मत को दे देना तोहफे के लिए। अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े तब भी उसकी शान घटती तो नहीं है ना। उसने फिर ये नमाजें क्यों भेजी हमारे लिए, रकू सजूद क्यों, घड़ी घड़ी क्यों, कि ये अपनी उम्मत को दे देना, ये तोहफे वो मुझे भेजेंगे, फिर हम एक दूसरे को याद रहेंगे ना। फिर मैं उनको याद रहूंगा, वो मुझे याद रहेंगे। अब वो तोहफे इस दुनिया में आ गए। अब इस दुनिया से वापस वहां पहुंचाने के लिए नूरी टेलीफोन चाहिए। अल्लाह, अगर तेरे अंदर टेलीफोन है तो तेरे तोहफे अल्लाह तक जाएंगे। अगर तेरे अंदर टेलीफोन नहीं तो तेरे तोहफे यहीं घूमते फिरते रहेंगे। इसको बोलते हैं नमाज सूरत। और जब इसके जरिए, टेलीफोन के जरिए वहां तोहफे जाते हैं, इसको बोलते हैं नमाज हकीकत। इसको बोलते हैं नमाज मोमन का मेराज है। वो जिसकी नमाज ऊपर नहीं जाती वो मोमन नहीं, वो मुसलमान है। और जिसकी नमाज ऊपर जाती है वो मोमन है। और सूरत अजरात में तशरीह है मोमन की, एहराम काम ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा। जब दिल में नूर उतरेगा तब तुम मोमन बनेगो ना। इसके बाद